வணக்கம். மற்றொரு குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியுடன் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்று ஜூன் மாதம் 2ஆம் திகதி டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:02 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க் செல்வா வெற்றிவேல். இதைத் தொடர்ந்து இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற இருக்கின்ற விடயங்களை பார்க்கலாம். முதலாவதாக டாப் ஆஃப் யுவர் செக்மெண்ட். இதில் பார்க்க இருப்பது Prime Minister Justin Trudeau and Poland Prime Minister இருவருமே டொரண்டோவில் இன்று சந்தித்திருக்கின்றார்கள். இவர்களின் சந்திப்பின் போது பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்கள் பற்றி மேற்கொண்டு பார்க்க இருக்கின்றோம். தொடர்ந்து கனேடிய வள பகுதியில் பார்க்க இருப்பது MP மற்றும் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லீடர் Pierre Poilievre ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்றை வினிபெக்கில் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கின்றார். ஸோ அதன் போது MP மற்றும் கன்சர்வேட்டிவ் லீடர் Pierre Poilievre பகிர்ந்து கொண்டிருந்த விடயங்களையும் மேற்கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருக்கின்றோம். அதைத் தொடர்ந்து வழக்கம் போலவே கலையரங்கம், கனேடிய செய்திகள், நாளை நிலவும் கால்நிலை என்னும் பல செய்திகள் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற இருக்கின்றன. முதலாவதாக பார்க்க இருப்பது டாப் ஆஃப் யுவர் செக்மெண்ட். இதில் பார்க்க இருப்பது டொரண்டோவில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மற்றும் போலண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் 2 பேருமே சந்தித்திருக்கின்றார்கள். பார்த்தோம் என்றால் போலண்டில் நடைபெற்று வருகின்ற LGBTQ மற்றும் உரிமைகள் மற்றும் ஜனநாயகம் டெமோக்ரஸி அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகி உள்ளது என பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தனது கவலைகளை இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர்களின் சந்திப்பின் போது தெரிவித்திருந்தார். அது மட்டுமல்லாமல் போலண்ட் மற்றும் கனடா 2 நாடுகளுமே முதல் இல்லாத வகையில் பொருளாதார மற்றும் மிலிட்டரி இராணுவ ஒத்துழைப்புக்கு மத்தியில் இந்த பயணம் அமைகின்றது என்பதையும் தெரிவித்திருந்தனர். பார்த்தோம் என்றால் 2017ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு போலண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் முதல் முறையாக கனடாவை விசிட் பண்ணியிருக்கின்றார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க விடயம். இவர்களின் சந்திப்பின் போது இடம்பெற்ற விடயங்களை பார்க்கலாம். Good afternoon. Bonjour. Prime Minister Morawiecki, Mateusz, thank you for coming to visit us here in Canada. You welcomed me a little over a year ago to Poland, and I'm glad to be here welcoming you here today. 1 million Canadians claim Polish heritage, and 500,000 of them live here in Ontario, many of them in Toronto, so it's quite fitting that we be meeting here today. Before I begin, however, I want to take a moment to address the devastating wildfires happening across the country. Communities are being displaced. This is a scary time for a lot of people from coast to coast to coast. Minister Blair is working with provinces, territories, and municipalities. Our number one priority is keeping Canadians safe and making sure that they have the support they need. As you know, the Canadian Armed Forces are supporting, and I spoke with the Chief of Defence Staff this morning. We will continue to be there to support in whatever ways we can. Minister, David Johnston has lost the confidence of the House. Leger poll says only 27% of Canadians have confidence in him. Can you continue to ignore calls to replace him? David Johnston is an extraordinary and eminent Canadian who has served his country for decades in a range of capacities, including being appointed by previous Conservative Prime Minister Harper to extremely sensitive and important positions, including that of being Governor General of Canada. He is taking very seriously this question, and he is digging into the facts. What is unfortunate is that the leaders of both the Conservatives and the Bloc Québécois have refused to let facts get in the way of the political arguments and personal attacks that they're making. They have refused to get security briefings on the actual facts surrounding the intelligence and the question of foreign interference because they want to continue to smear a man of unimpeachable integrity and deep commitment and service to Canada. He will continue his work in sharing with Canadians the concerns and the solutions around foreign interference,
And I look forward to him holding public hearings across the country over the coming months to include Canadians in this important conversation in a way that is grounded in facts. This is a serious issue. Unfortunately, the leader of the opposition is not choosing to take it seriously. He's choosing instead to fling mud and make personal attacks. That's not responsible leadership. On Stellantis, the federal government in Ontario seem to be increasing its offer to Stellantis. Have you actually presented the deal to the company, and does Ontario need to put more money on the table, or are you satisfied with 1/3 of the costs? Over the past number of years, Canada has secured tremendous investments by global companies to create great jobs across our country, whether you're talking about Michelin and Bridgewater, whether you're talking about Abcellera in BC, whether you're talking about Rio Tinto or other investments across Quebec, or investments in the auto sector, in batteries, in EVs that we've seen over the past number of years, where we've worked very, very closely with the government of Ontario on. We have secured billions of dollars worth of great middle-class jobs for Canadians, not just for today, but for decades and generations to come. The world is paying attention to the supply chains that Canada has to offer, the critical minerals, but also and mostly the incredible caliber and quality and reliability of Canadian workers who are hardworking, innovative, ambitious, well-educated, positive, optimistic, and excited about what the future brings. So we will continue to ensure that we're bringing in great jobs for Canadians right across the country, and that work is ongoing. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம், ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், 416-568-4301. நவீன உலகில் உங்களின் பாதுகாப்பு, உங்கள் சொத்துக்களின் பாதுகாப்பு அவசியமானது. உங்கள் கைத்தொலைபேசிகளில் உங்கள் வீடு, வாகனம், அலுவலகம் ஆகியவற்றை நேரடியாக கண்காணித்துக் கொள்ள நவீன HD கேமராக்களை குறைந்த விலையில் பொருத்திக் கொள்ளுங்கள். கேம்சானிக் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் 6473025748. உங்கள் தேவைக்கேற்ப உங்களுக்கான சரியான தொழில்நுட்பத்தில் நவீன HD கேமராக்களை பொருத்திக் கொள்ள கேம்சானிக் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்டவர்கள். கேம்சானிக் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் 6473025748. www.camsonic.com. Welcome back. Toronto நேரம் தற்போது 9:11 p.m. and இன்றைய Good Evening Canada நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் Home Life Future Realty Inc. செல்வா வெற்றிவேல். பார்த்திருந்தோம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ மற்றும் போலண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் சந்தித்த ஒரு வீடியோ கிளிப்பை தான். இந்த வீடியோ கிளிப்பில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ முதலாவதாக போலிஷ் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து வெல்கம் பண்ணியிருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து குறிப்பிட்டிருந்தார், கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக 1 மில்லியன் போலிஷ் ஹெரிடேஜ் சார்ந்தவர்கள் வந்து வசிக்கின்றார்கள். டொராண்டோவில் மட்டும் 500,000 போலிஷ் பீப்புள் வந்து வசிக்கின்றார்கள். ஸோ போலிஷ் பிரைம் மினிஸ்டரோட டொராண்டோவில் மீட் பண்ணுகின்ற ஒரு விடயம் வந்து ஒரு சூட்டபுளான ஒரு இடமாக இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார். அது மட்டுமல்லாமல் கனடாவில் இப்போது நடைபெற்று வருகின்ற காட்டுத்தீ
பற்றியும் அவர் வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தார், அக்னாலேஜ் பண்ணியிருந்தார். அது மட்டுமல்லாமல் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கு செய்தியாளர்களின் சந்திப்பின் போது கேள்விகளும் எழுப்பப்பட்டிருந்தது. முதலாவது கேள்வி வந்து டேவிட் ஜான்ஸ்டன் பற்றி கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்தது. பார்த்தோம் என்றால் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து இன்றைக்கு அறிவித்திருந்தார் டேவிட் ஜான்சன் வந்து தொடர்ந்து பதவியில் இருப்பார் என பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று உறுதிப்படுத்தியிருந்தார். பார்த்தோம் என்றால் NDP பார்ட்டி, ஸோ ஜக்மீத் சிங் வந்து இந்த மோஷனை வந்து பாஸ் பண்ணியிருந்தார் பார்லமெண்டில். அதாவது டேவிட் ஜான்ஸ்டன் வந்து அவருடைய பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என்று. அண்ட் இந்த மோஷனுக்கு வந்து ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி லீடர்ஸ், கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி மற்றும் குபெக்வா பார்ட்டி வந்து சப்போர்ட்டை தெரிவித்திருந்தார்கள். காரணம் என்னென்று பார்த்தோம் என்றால் இதில் வந்து எந்த அப்பாயின்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு பயஸ் இருப்பதாக NDP மற்றும் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லீடர் அண்ட் குபெக்வா பார்ட்டி வந்து தெரிவித்து வருகின்றார்கள். இருப்பினும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர் வந்து ஃபர்மாக இருக்கின்றார் டேவிட் ஜான்ஸ்டன் வந்து இந்த பதவியில் இருப்பார் என்று. அது மட்டுமல்லாமல் செய்தியாளர்களின் சந்திப்பின் போது பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கு ஸ்டேலன்ஸ் நெகோசியேஷன் பற்றியும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டிருந்தது. இதை பற்றியும் இவர் பகிர்ந்திருக்கின்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயங்கள். இதைத் தொடர்ந்து நாங்கள் குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது கனேடிய வளம். ஸோ இன்றைக்கு கனேடிய வளத்தில் பார்க்க இருப்பது MP மற்றும் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லீடர் Pierre வந்து மேனிடோபாக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கின்றார். அங்கு வினிபெக்கில் ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்றை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கின்றார். ஸோ இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸின் போது பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட விடயங்கள் பற்றி பார்க்கலாம். David Johnston is testifying at committee next week. You want him replaced. Can you name names of who you'd like to see in there instead? No, I can't name a specific name because I would do that in partnership with the other parties. All the parties in the House of Commons should come together and agree on someone who is nonpartisan, not connected to any party leader, and who has a track record of objectivity, preferably as a judge. So that is what I propose. I don't think we should have someone who's a family friend, a ski buddy, a chalet neighbor, a member of the Trudeau Foundation, which received money from Beijing. I think we should have someone who's truly detached and has a lifetime of objective service to the country. That's what we need to bring in a full public inquiry, to find out why Beijing interfered in 2 elections to help Justin Trudeau win, why they donated money to the Trudeau Foundation, why they threatened opposition members of Parliament. We need answers to all of these questions so that we can bring home control of our democracy back to our people. After 8 years of Justin Trudeau, the government is broke and everything feels broken. Trudeau is out of touch, Canadians are out of money, and the crime is out of control. Recently, he introduced a new inflationary budget with $60 billion more gas poured on the inflationary fire. His own minister admitted that deficit spending causes inflation. And then 2 weeks later, what did she do? Added $60 billion or $4,200 per family in additional inflationary spending. And since that budget, inflation is back on the rise after he and his government promised that inflation was only going to drop. And now he wants a 61 cent a litre carbon tax. He's imposed a tax of 14 cents on gas, which drives up the cost of heating and groceries as well. Now he wants to raise it from 14 cents to 61 cents a litre. What is that going to do to our grocery bills when you hit farmers with a 61 cent a litre tax on the diesel they use to produce our food, or the truckers that ship our food? Everything is going to become more expensive. Justin Trudeau's total incompetence and his attempt to censor the internet are now hurting our media outlets. Now he's created a situation where big tech might end up censoring the same way that he does. I don't believe that either big tech or big government should censor what people see and say online. Conservatives are the only party that will protect Canadians against government and big tech censorship and allow everyone to express themselves freely.
SFG Paralegal Services, Landlord Tenant தொடர்பான பிரச்சனைகள், Employment Law, Small Claims, Human Rights என அனைத்து சேவைகளும் ஒரே இடத்தில். SFG Paralegal Services. தமிழில் பேசி ஆலோசனைகளை பெற்றிட அழையுங்கள் செல்வகுமார் 416-909-5533. உங்களுக்கான உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதில் அனுபவம் கொண்டவர் செல்வகுமார். 416-909-5533. SFG Paralegal Services. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். Welcome back. Toronto நேரம் தற்போது 9:18 PM and இன்றைய Good Evening Canada நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் Home Life Future Realty Inc. செல்வா வெற்றிவேல். பார்த்திருந்தோம் MP மற்றும் கன்சர்வேட்டிவ் லீடர் பியர் பால்வியர் வந்து செய்தியாளரின் சந்திப்பின் போது செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருந்தார். இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அகேன் டேவிட் ஜான்ஸ்டனை பற்றி இவருக்கும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்தது. அண்ட் இதற்கு இவர் கூறிய பதில் என்னவாக இருக்கின்றது பார்த்தால், முதலாவது கேள்வி என்னவாக இருந்தது என்று கேட்டால், யாரை வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் டேவிட் ஜான்ஸ்டனுக்கு பதிலான்று. அதற்கு பியர் பால்வியர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு நேமும் மென்ஷன் பண்ணல. இருப்பினும் அவர் கூறியிருந்தார், சம்ஒன் ஹூ ஒப்ஜெக்டிவாக திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளாக, மற்றது ஒரு பார்ட்டி லீடரோடையும் கனெக்ஷன் இல்லாத ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும் என்று பியர் பால்வியர் வந்து அறிவித்திருந்தார். அது மட்டுமல்லாமல் மேனிடோபாக்கு கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லீடர் போனதுக்கான காரணம் என்னவாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் என்றால், மேனிடோபாவில் இருக்கின்ற ஒரு ரைடிங், அதாவது போர்ச் லின்சர் ரைடிங்கில் வந்து கேண்டிஸ் பெர்கன் முதல் இன்டர்ம் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லீடராக இருந்தவர் வந்து அவருடைய பதவியிலிருந்து விலகி இருக்கின்றார், ரிசைன் பண்ணி இருக்கின்றார். ஸோ அதை தொடர்ந்து அங்கே பை எலெக்ஷன் ஒன்று நடைபெற இருக்கின்றது. ஸோ இந்த பை எலெக்ஷன் வந்து ஜூன் மாதம் 19 இடம்பெற இருக்கின்றது. ஸோ அண்ட் இந்த எலெக்ஷனில் வந்து பீப்புள்ஸ் பார்ட்டி லீடர் மேக்ஸி பெர்னியரும் வந்து போட்டி எடுக்கின்றார். ஸோ இதன் காரணமாக இவர் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டிக்கான சப்போர்ட்டை வந்து பெற்றுக்கொள்வதற்காக பியர் பால்வியர் வந்து அங்கு பயணம் செய்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:20 PM and இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இன்க். செல்வா வெற்றிவேல். இதைத் தொடர்ந்து குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது எமர்ஜென்சி ப்ரிப்பேர்னஸ் மினிஸ்டர் பில் பிளேயர் வந்து இன்று அப்டேட்ஸ் தந்திருக்கின்றார் வைல்ட் ஃபயரில். கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் வைல்ட் ஃபயர் வந்து நிறையவே இடம்பெற்று வருகின்றது கனடாவில் மொத்தமாக. பார்த்தோம் என்றால் இன்றைக்கு ஃப்ரைடே மார்னிங்கில் மட்டும் வந்து மொத்தமாக கனடாவை பொறுத்த வரைக்கும் 120 ஃபயர்ஸ் வந்து இருக்கின்றது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் இதை பற்றி எமர்ஜென்சி ப்ரிப்பேர்னஸ் மினிஸ்டர் பில் பிளேயர் தந்த அப்டேட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். Across the country, as of this moment, there are 214 wildfires burning, and 93 of those fires are deemed to be out of control. In Alberta, the Northwest Territories, Saskatchewan, Manitoba, Quebec, New Brunswick, and Nova Scotia, they are all experiencing interface wildfires. And there are now 19 active wildfires specifically impacting First Nations, with 9 of those in Alberta, 4 in Saskatchewan, 1 in the Northwest Territories, 1 in Manitoba, 2 in Quebec, and 2 in Nova Scotia. As of yesterday, 29,000 people remain evacuated across the country. And in response to the request for federal assistance from the government of Nova Scotia, the Canadian Armed Forces are moving quickly to mobilize, train, deploy personnel and resources into the affected region. An immediate response unit, mainly drawn from the 2nd Battalion of the Royal Canadian Regiment, is preparing to assist and enable firefighting.
A Canadian Armed Forces liaison officer is already integrated into the Provincial Emergency Operations Centre to help assess the situation and to assist with their planning and logistic efforts. The Government Operations Centre has also personnel embedded in the Provincial Emergency Operations Centre. That's the Federal Government Operations Centre is now embedded with the province to support overall coordination between federal and provincial partners. Per an existing Memorandum of Understanding between the Department of National Defence and the Halifax Regional Municipality, the Department of National Defence Fire Services have been supporting the Tantalon Hammonds Plains wildfire with vehicles and emergency service personnel from the outset of that fire. I can also confirm that as of this morning, the Canadian Forces base at Greenwood will be providing an airstrip. And today, we anticipate 4 water bombers will be arriving there and 2 arriving tomorrow. Those have been contracted by the province from Montana, and those resources are arriving. There was some difficulty and challenges as to where they would operate out of, and so the Canadian Armed Forces has approved the use of their Air Force strip to enable those water bombers to land, reload, and to provide services and support to the firefighting effort in Nova Scotia. International firefighter support to Canada is being coordinated by the Canadian Interagency Forest Fire Centre, or CIFC as we often refer to it, and this includes firefighters, incident managers, support staff, and volunteers. And just to give you all an update, from Australia, we are expecting 158 personnel to arrive in Alberta next week. This is in addition to the 195 members from Australia already in that province assisting in the firefighting efforts. From New Zealand, we are expecting 21 personnel arriving in Alberta next week, in addition to the 25 members already in that province. And from the United States, we are expecting 100 personnel to arrive next week, and this is in addition to the 101 firefighters scheduled to arrive in Alberta later today. There are already 304 American personnel currently in the province, and we are expecting 17 additional firefighters from the United States to be made available to Nova Scotia over the coming weekend. I would like to offer my deepest thanks to all of the firefighters, emergency management professionals who have left their communities and, in some cases, their country to support our efforts here in Canada. We are grateful for their work and their dedication. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Welcome back. Toronto நேரம் தற்போது 9:26 p.m. and இன்றைய Good Evening Canada நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் Home Life Future Realty Inc. செல்வா வெற்றிவேல். பார்த்திருந்தோம் எமர்ஜென்சி ப்ரிப்பேர்னஸ் மினிஸ்டர் பில் பிளேயர் வந்து வைல்ட் ஃபயர் பற்றிய அப்டேட்ஸ் தந்திருந்தார். அதை பற்றி தான் பார்த்திருந்தோம். இவர் குறிப்பிட்ட முக்கியமான விடயங்கள், மொத்தமாக 700 ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து கனடாவுக்கு வந்து வர இருக்கின்றார்கள் இந்த காட்டுத்தீயை வந்து கண்ட்ரோலில் வைத்திருப்பதற்காக. இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கின்ற படி சவுத் ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து மற்றும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருந்து ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து வர இருக்கின்றார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது பார்த்தோம் என்றால் மொத்தமாக ஏற்கனவே
500 இன்டர்நேஷ்னல் ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து அல்பர்டாவில் இருக்கின்றார்கள். அங்கு வந்து இடம்பெற்று வருகின்ற வால்ட் ஃபயரை வந்து கண்ட்ரோலில் வைத்திருக்கிறதுக்கு ஒர்க் பண்ணி வருகின்றார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க விடயம். அது மட்டுமல்லாமல் ஃப்ரைடே வந்து 101 ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து யூஎஸ்க்கு வந்திருக்கின்றார்கள் உதவி புரிவதற்கு என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க விடயம். அல்பர்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக 63 வால்ட் ஃபயர்ஸ் வந்து பேர்னிங் ஆக இருக்கின்றது. அண்ட் அல்பர்டாவில் 18 வால்ட் ஃபயர்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலாக இருக்கின்றது என்பதும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் த கனடா இன்டர் ஏஜென்சி ஃபோர்ஸ்ட் ஃபயர் சென்டர் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு பார்த்தோம் என்றால் மொத்தமாக கனடா வைடாக பார்த்தால் 324 ஃபயர்ஸ் வந்து பேர்ன் பண்ணி வருகின்றது அக்ராஸ் கனடா. அண்ட் அதில் வந்து மொத்தமாக 167 ஃபயர்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலாக இருக்கின்றது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க விடயம். அண்ட் ஹாலிஃபேக்ஸில் இடம்பெற்று வருகின்ற வைல்ட் ஃபயர் காரணமாக மொத்தமாக 151 ஹோம்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, டிஸ்ட்ராய் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது என்பதும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் குபெக் மாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குபெக் மாகாணமும் காட்டுத்தீயால் வந்து பாதித்து இருக்கின்றது. ஸோ இதன் காரணமாக குபெக் மாகாணத்தில் இருக்கின்ற சிட்டி ஆஃப் ஸ்டெப் ஐல்ஸில் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் எமர்ஜென்சி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அண்ட் மேண்டட்டோரி இவாக்குவேஷன் ஆர்டரும் வந்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ இதன் காரணமாக இவாக்குவேஷன் ஆர்டர் காரணமாக மொத்தமாக 5000 ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து குபெக் மாகாணத்திலிருந்து வேறு இடத்துக்கு வந்து போக வேண்டி இருக்கின்றது. அண்ட் குபெக் மாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக 120 வால்ட் ஃபயர்ஸ் வந்து இப்போது எரிந்து வருகின்றது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. அண்ட் 80 of them are அதில் வந்து 80 வந்து அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலாக இருக்கின்றது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க விடயம். டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:28 PM அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க் செல்வா வெற்றிவேல். இதைத் தொடர்ந்து குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது கரன்சி தான். ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் 216 ஸ்ரீலங்கன் ருப்பீஸாக நாணய மாற்று வீதம் இருக்கின்றது. அண்ட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 64 இந்தியன் ருப்பீஸாக நாணய மாற்று வீதம் இருக்கின்றது. மற்ற நாடுகளிலும் எவ்வாறு நாணய மாற்று வீதம் இருக்கின்றது என்பதை பார்க்கலாம். கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதிய கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் இலங்கை 216 ரூபாய், இந்தியா 64 ரூபாய், அமெரிக்கா $0.75, ஐரோப்பா $0.70 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து $0.68 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா $0.60 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா $1.13 ஆஸ்திரேலியன் டாலர், சிங்கப்பூர் $1. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் இன்றைய கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம். பிராம்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப் அனைத்து நாடுகளுக்கும் துரித பணமாற்று சேவை. கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். உங்கள் பிரிண்டிங் தேவைகள் எதுவானாலும் விரைவாக தரமான சேவைகளுக்கு கொலம்பியா பிரிண்டிங். உங்கள் இல்லங்கள் அலுவலகங்களை நவீனமயமாக்க கொலம்பியா பிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஷட்டர்ஸ், IPTV, வீடியோ டிரான்ஸ்பர், செல்போன் ஆக்சசரிஸ், டோனர் சர்வீஸ் அனைத்துக்கும் கொலம்பியா வீடியோ. ஒரே இடத்தில் பல வருட காலமாக இயங்கும் தமிழர் நிறுவனம். பிராம்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப். தொடர்புகளுக்கு 9054568433. இந்த அவசர உலகத்தில் என்னை போல் பல பெண்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற பல போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. யார் அது புதுசா? வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. Everyone works. What's wrong with you? பிள்ளைகிட்ட சாதகத்தை ஒருக்கா பார்க்க வேணும். என்ன கஷ்டம் அலமோ தெரியல. வனம் 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 என பசுமைகளும் எனதுலகம் உனதருகில் தினம் மோட்சம் பகிர்ந்திடும் பயணம். Non. Je suis toujours célibataire. Jamais la vie mariée, hein? In
தானே சந்திச்சிருக்கிறேன். போ பாரு. Welcome back. Toronto நேரம் தற்போது 9:32 p.m. and இன்றைய Good Evening Canada நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் ஹோம்லே ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இங்க் செல்வா வெற்றிவேல். தொடர்ந்து பார்க்க இருப்பது ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் பற்றி ஒரு செய்தி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். டொரண்டோ ரியல் எஸ்டேட் போர்ட் வந்து அறிவித்திருக்கின்றார்கள், கடந்த ஆண்டை விட வீட்டு விற்பனை 25% அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும் சப்ளை நியூ லிஸ்டிங்ஸ் வந்து குறைவாகவே உள்ளது என்று அறிவித்திருக்கின்றார்கள். லாஸ்ட் மந்த் பார்த்தோம் என்றால் நியூ லிஸ்டிங் வந்து மொத்தமாக 15,194 இருக்கின்றது. அண்ட் இது வந்து லாஸ்ட் இயர் 2022 கம்பேர் பண்ணும்போது 19% குறைவடைந்திருக்கின்றது என்பதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. அண்ட் ஆவரேஜ் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து 1% குறைவடைந்திருக்கின்றது லாஸ்ட் இயர் ஏப்ரலோட கம்பேர் பண்ணும்போது. அது மட்டும் இல்லாமல் டவுன் ஹவுசஸ் இந்த ப்ரைஸஸ் வந்து 2.5% அதிகரித்துள்ளது மே மாதம் 2022 இருந்து மே மாதம் 2023 இடையில். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டீட்டாச்ட் ஹோம்ஸ் இந்த ப்ரைஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது 1% அண்ட் காண்டோஸ் இந்த ப்ரைஸ் வந்து 3% குறைவடைந்துள்ளது என்பதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. ஓவராலாக பார்த்தோம் என்றால் ஆவரேஜ் ஹோம் ப்ரைஸ் வந்து இப்போது 1,135,595 இருக்கின்றது. அண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி லாஸ்ட் இயர் வந்து 1,189,730 இருந்தது. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோம் என்றால் ஹவுஸ் ப்ரைஸஸ் வந்து குறைந்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டு வருகின்றது. டொரண்டோ நேரம் தற்போது 9:34 p.m. அண்ட் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து பார்க்க இருப்பது கலையரங்கம் தான். இன்றைய கலையரங்கத்தில் பார்க்க இருக்கின்ற ஒரு பாடல் கண்களாலே என்கின்ற பாடல். இதை பாடியவர் கீத்யா வர்மன் அண்ட் மியூசிக் இஸ் டன் பை பாபு ஜெயகாந்தன். பார்க்கலாம். தாயின் நேசத்தில் ஓட்டினாய், நீ
உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Welcome back. Toronto நேரம் தற்போது 9:40 p.m. and இன்றைய Good Evening Canada நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் Home Life Future Realty Inc. செல்வா வெற்றிவேல். தொடர்ந்து Good Evening Canada நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது ஒரு செய்திதான் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஸோ சம்மர் வந்தாலே நிறைய பேர் சீசனல் அலர்ஜியை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவார்கள். ஸோ இதை பற்றி தான் சில விடயங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஸோ போலண்ட் ரீசர்ச்சர் வந்து கருத்தின்படி அவர் சொல்லியிருக்கின்றார், டொராண்டோ 5 ஆண்டுகளில் மிக மோசமான அலர்ஜி சீசனை வந்து எதிர்கொண்டு வருகின்றது என்று. அண்ட் அலர்ஜி சீசன் வந்து டிபிக்கலி மிட் மார்ச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்ட் ஆஃப் அக்டோபர் மட்டும் கண்டினியூ ஆகும். அண்ட் அலர்ஜியை வந்து தடுக்கவோ இல்லாட்டிக்கு நிறுத்தவோ முடியாது. பட் அதன் அலர்ஜியின் எஃபெக்ட்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ குறைக்க வந்து ட்ரை பண்ணலாம். அண்ட் அதுக்கான டிப்ஸை வந்து கொஞ்சம் சில தந்திருக்கின்றார். இதில் வந்து இவர் குறிப்பிட்ட சில டிப்ஸ் என்னவாக இருக்கின்றது என்றால், நீங்கள் வந்து வெளியில் போன பிறகு ஆஃப்டர் உங்களோட க்ளோத்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணுமாறு தெரிவித்திருக்கின்றார். அது மட்டும் இல்லாமல் சன்கிளாஸஸை வந்து வெளியில் போகும்போது போட்டுக்கொள்ளுமாறும் தெரிவித்திருக்கின்றார். இதன் காரணமாக போலும் வந்து உங்களோட ஐயில் வந்து வாழத்தை வந்து குறைத்து கொள்ளலாம். அண்ட் ஸ்டேயிங் ஹைட்ரேட்டட், ஸோ நிறைய தண்ணி குடிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பெட்ஸோட, ஸோ செல்ல பிராணிகளுடன் வந்து வெளியில் நடக்க சென்றீங்கன்னா அவையின் பாதங்களை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்த பிறகு கழுவுமாறும் தெரிவித்திருக்கின்றார். அது மட்டும் இல்லாமல் மகரந்த அளவு வந்து அதிகரிக்கும் போது உங்களுடைய ஜன்னல்களை வந்து மூடி வைப்பதன் மூலமாகவும் இந்த அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனை வந்து குறைக்க முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் பார்க்க இருப்பது நாளை நிலவும் காலநிலை. பார்க்கலாம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இன்க். செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் ஜூன் மாதம் 3ஆம் தேதிய வானிலை அறிக்கை. டொரண்டோவில் சூரிய ஒளி அதிகம் காணப்படும். அதிகூடிய வெப்பநிலை 25°C, குறைந்த வெப்பநிலை 13°C. ஆட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 23°C, குறைந்த வெப்பநிலை 8°C, சூரிய ஒளியில் நிறைந்த நாளாக காணப்படும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 21°C, குறைந்த வெப்பநிலை 9°C, சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இது காணப்படும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 23°C, குறைந்த வெப்பநிலை 11°C, சூரிய ஒளியுடன் முயல்கூட்டமும் சேர்ந்து காணப்படும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20°C, குறைந்த வெப்பநிலை 12°C, சூரிய ஒளியுடன் கூடிய நாளாக இது காணப்படும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் ஜூன் மாதம் 3ஆம் தேதிய வானிலை அறிக்கை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம், ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க். புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க். 416-568-4301. வெல்கம் பேக். டொராண்டோ நேரம் தற்போது 9:44 p.m. அண்ட் குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியில் அடுத்து பார்க்க இருப்பது கனேடிய செய்திகள் அண்ட் வாசிப்பவர் துஷந்தி குணரட்னம். பார்க்கலாம். வணக்கம். இன்று ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா.com, தேசியம் நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம்.
கடந்த 2 மாதங்களில் கனடாவில் 27,000 சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பு காட்டுத்தீ காரணமாக எரிந்துள்ளது. இந்த காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் இணைய மேலும் 700 சர்வதேச தீயணைப்பு படையினர் கனடாவை வந்தடைய உள்ளனர். தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து அடுத்த 2 வாரங்களில் இவர்கள் கனடாவை வந்தடைய உள்ளனர். ஆல்பர்டாவில் ஏற்கனவே 500க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச தீயணைப்பு படையினர் காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மேலும் 101 தீயணைப்பு படையினர் இன்று அமெரிக்காவில் இருந்து கனடாவை வந்தடைந்துள்ளனர். மேற்கு கனடாவில் குளிர்ச்சியான வானிலையும் நோவஸ்கோஷியாவில் மழையும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்துவதில் உதவும் என அவசர தயார் நிலை அமைச்சர் பியர் என்று தெரிவித்தார். ஆனாலும் கடுமையான தீ எச்சரிக்கைகள் 4 முதல் 5 வாரங்களுக்கு பெரும்பாலான மாகாணங்களில் தொடர வாய்ப்புள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். நாடு முழுவதும் இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி 324 காட்டுத்தீ எரிந்து வருவதாக தெரிய வருகிறது. இவற்றில் 167 கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என கருதப்படுகிறது. நேற்று 209 தீ எரிந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அதில் 87 கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என கருதப்பட்டது. மே மாதம் ஆரம்பம் முதல் அல்பர்டா கடுமையான காட்டுத்தீயை எதிர்கொள்கிறது. இன்று பிற்பகல் வரை அல்பர்டாவில் 63 தீ எரிந்து வருகிறது. இவற்றில் 18 கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என கருதப்படுகிறது. நோவஸ்கோஷியாவின் தென்மேற்கு பகுதியில் சுமார் 1 வாரமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்து எரிந்து வரும் காட்டுத்தீ நேற்றிரவு மீண்டும் அதிகரித்தது. பேரிங்டன் லேக் பகுதியில் 21,515 ஹெக்டேயர் பரப்பளவில் இந்த தீ பரந்துள்ளதாக இயற்கை வனத்துறையின் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார். கடினமான நிலையிலும் தீயணைப்பு படையினர் தீயை கட்டுப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் முன்னெடுப்பதாக அவர் கூறினார். இந்த பகுதியில் மாத்திரம் தீயின் காரணமாக 151 வீடுகள் அழிந்துள்ளன அல்லது சேதப்பட்டுள்ளன. தீயின் காரணமாக நேற்று பிற்பகல் வரை சுமார் 6,700 பேர் இந்த பகுதியில் இருந்து இடம்பெயர்ந்துள்ளனர். கிபெக்கின் வடக்கு கடற்கரை பகுதியில் காட்டுத்தீயால் ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர். இந்த வெளியேற்ற உத்தரவு நகரத்தில் 3,000 முதல் 4,000 குடியிருப்பாளர்களை பாதிக்கிறது. குறைந்தபட்சம் 80 தீயை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளதாக மாகாண வன தீயணைப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. கியூபெக்கில் 114 காட்டுத்தீ 10,000 ஹெக்டேயர் பரப்பளவை பாதித்துள்ளது. கனடாவின் வெளிநாட்டு தலையீடு தொடர்பான சிறப்பு அறிக்கையாளர் டேவிட் ஜான்ஸ்டன் தொடர்ந்து பதவியில் இருப்பார் என பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று உறுதிப்படுத்தினார். பெரும்பான்மையான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டேவிட் ஜான்சன் அவரது பதவியில் இருந்து விலகுவதற்கு ஆதரவாக இந்த வாரம் வாக்களித்தனர். என்டிபி முன்வைத்த தீர்மானம் கன்சர்வேட்டிவ் பிளக்வெக்வா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த பிரேரணை வெளிநாட்டு தலையீடு தொடர்பாக பொது விசாரணைக்கு அழைப்பு விடுக்குமாறு அரசாங்கத்தை கோருகிறது. இந்த நிலையில் டேவிட் ஜான்சனின் பதவி விலகலை கன்சர்வேட்டிவ் தலைவர் பாலிவியே இன்று மீண்டும் வலியுறுத்தினார். ஆனாலும் டேவிட் ஜான்சன் மீதான தனது நம்பிக்கையை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். எதிர்வரும் மாதங்களில் டேவிட் ஜான்சன் நாடு முழுவதும் முன்னெடுக்கும் பொது விசாரணைகளை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதாக இன்று ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கூறினார். இந்த விசாரணைகளை தொடர்ந்து அக்டோபர் இறுதிக்குள் டேவிட் ஜான்சன் இறுதி அறிக்கையை வெளியிடவுள்ளார். டொரண்டோ நகர முதல்வர் வேட்பாளர்களை மிரட்டியதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். நகர முதல்வர் வேட்பாளர்களுக்கு கொலை அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து சந்தேக நபரை தேடி வருவதாக காவல்துறையினர் நேற்று அறிவித்தனர். காவல்துறையினரின் நடவடிக்கையை தொடர்ந்து டொரண்டோவை சேர்ந்த 29 வயதான ஜூனியர் பிரான்சுவா லெவன்சி நேற்றிரவு கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் இன்று நீதிமன்றத்தில் சுமத்தப்பட்டது. இந்த அச்சுறுத்தல் காரணமாக நேற்று மாலை நடைபெற இருந்த டொரண்டோ நகர முதல்வர் வேட்பாளர்கள் விவாதம் ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்த அச்சுறுத்தல் காரணமாக பல வேட்பாளர்கள் தமது பொது நிகழ்ச்சிகளையும் நேற்று இடைநிறுத்தினர். சந்தேக நபர் கைதானதை தொடர்ந்து இன்று வேட்பாளர்கள் மீண்டும் தமது பிரச்சாரங்களை முன்னெடுத்தனர். டொரண்டோ நகர முதல்வர் இடைத்தேர்தல் எதிர்வரும் 26ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. நேற்று எதிர்கொள்ளப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப சிக்கலை தொடர்ந்து மேலும் பயண இடையூறுகளை எதிர்பார்க்குமாறு ஏர் கனடா விமான நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. நேற்று ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப சிக்கலை தொடர்ந்து விமான சேவையை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பச் செய்யும் பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாக ஏர் கனடா தெரிவிக்கிறது. நேற்றைய செயலிழப்பு 500க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களின் தாமதத்துக்கு வழிவகுத்தது. டொரண்டோ, பியர்சன், மான்ட்ரியால், வான்கூவர், கல்கரி உட்பட கனடாவின் 9 விமான நிலையங்களில் விமான சேவைகள் தொடர்ந்தும் பாதிக்கப்படலாம் என ஏர் கனடா விமான நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது.
போலந்தில் LGBTQ உரிமைகள் ஜனநாயகம் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளது குறித்து பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கவலை தெரிவித்துள்ளார். கனடாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள போலந்து பிரதமர் கனேடிய பிரதமரை இன்று டொரண்டோவில் சந்தித்தார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் பொருளாதார இராணுவ ஒத்துழைப்புக்கு மத்தியில் இந்த பயணம் அமைகிறது. தனது கவலைகள் குறித்து வெளிப்படையான உரையாடலை நடத்தியதாக பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கூறினார். தொடர் கொலையாளி போல் பெர்னாடோ குபெக்கில் உள்ள நடுத்தர பாதுகாப்பு சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார். ஒரு தசாப்த காலமாக ஒன்டாரியோவில் உள்ள 2 அதிகபட்ச பாதுகாப்பு சிறைகளில் போல் பெர்னாடோ தடுத்து வைக்கப்பட்டார். இந்த வாரம் அவர் கியூபெக்கில் உள்ள நடுத்தர பாதுகாப்பு சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார். இந்த இடமாற்றத்துக்கான காரணம் வெளிப்படவில்லை. ஹோம்லை ஃபீச்சர் ரியாலிட்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் திங்கட்கிழமை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. வெல்கம் பேக். இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் ஹோம்லை ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இன்க் செல்வா வெற்றிவேல். இவ்வளவு நேரமாக குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியுடன் இணைந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி. இத்துடன் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சி நிறைவுக்கு வருகின்றது. மீண்டும் திங்கட்கிழமை உங்களை சந்திக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.